ٹرسٹ کی جانب سے اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہم مسلسل یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ضرورت مند بھوکے لوگوں تک اناج کو پہنچایا جائے، اور اس سلسلے میں کافی دن سے ہم کام کر رہے ہیں۔ ہماری ٹیم پوری کام کر رہی ہے، اور ہم نے اب تک حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں قریب 16,000 پیکٹس اناج کے تقسیم کر چکے ہیں، اور آہستہ آہستہ پہنچا رہے ہیں۔ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ کوئی بھی بھوکا نہ رہے ان حالات میں، اور جہاں تک بھی ممکن ہو سکتا ہے ہم ہمارے کارکنوں کے ذریعے، کارپوریٹرز کے ذریعے اور سینئر جماعت کے رفقا کے ساتھ مل کر ہم ایسے مصیبت کے وقت میں پریشان حال لوگوں تک اپنی امداد کو پہنچانے کی ہماری ذات سے جتنی ممکن کوشش ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم نے 1.25 کروڑ روپے کے صرفے سے یہ اناج کا انتظام کیا، اور اس میں کافی اناج کے پیکٹس ہم نے بنائے، اور 25,000 جیسا کہ اعلان ہوا تھا، پہلے 25,000 پیکٹس بنائے گئے تھے، لیکن کافی جگہوں سے مطالبات آ رہی تھی، جس کی وجہ سے ہم نے پھر اس میں اور صدر محترم کی ہدایت پر، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر آج حلقہ اسمبلی یاقوت پورے میں 1,000 بیگز اناج کے ہم دے رہے ہیں، اور پھر نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر کل مجلس اتحاد المسلمین نے ہم کو ہدایت دی کہ یاقوت پورہ حلقے میں بھی کے ساتھ کاروان کے حلقے میں بھی اناج کے پیکٹس کو دیا جائے، تو وہاں پر بھی ہم 1,000 پیکٹس اناج کے بھیج رہے ہیں یاقوت پورے کے ساتھ کاروان میں، اور پھر گوشہ محل میں بھی کچھ 250 پیکٹس ہم بھیج رہے ہیں تقسیم کے لیے۔ شاہین نگر کا علاقہ کافی غریب و غربا رہتے ہیں، وہاں پر بھی ہم پہلے 250 دیے تھے، اب 250 500 اناج کے پیکٹس وہاں پر بھی بھیج رہے ہیں، اور گوشہ محل میں بھی رحمت صاحب کے ذریعے صدر مجلس کی ہدایت پر اور وہاں پر بھی بھیج رہے ہیں، اور یو پی، بہار، جھارکھنڈ اور ہندوستان کے دوسرے حصوں سے جو لوگ آئے تھے ان لوگوں کی مدد کے لیے بھی صدر مجلس نے ہدایت دی، تو ماجد حسین صاحب، میئر صاحب کو یہ پہنچ کر ان ضرورت مندوں تک یہ اناج کے پیکٹس کو پہنچانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر بھوکے کو اناج پہنچایا جائے، گھر پر جا کر اناج پہنچایا جائے۔ اور میں یہ بات ضرور یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ مسئلہ امیر یا غریب کا نہیں ہے، یہ مسئلہ بھوکے آدمی تک اس اناج کو پہنچانا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے دولت دی ہے، اور اس ایسے حالات میں کہ جب اس بیماری کے لپیٹ میں کوئی بھی آ سکتا ہے، امیر بھی آ سکتا ہے، غریب بھی آ سکتا ہے، نہیں معلوم اگر میں بھی اس کے لپیٹ میں آ جاؤں تو اگر میں کچھ دوں گا تو یہ میرا نیک عمل میرے ساتھ، میرے قبر میں میرے ساتھ آئے گا، اور اگر میں نہیں دوں گا تو میں شاید تنہائی چلا جاؤں گا۔ تو ہر فرد واحد کو یہ سوچنا چاہیے، جو بھی جس کے پاس بھی استطاعت ہے، اللہ کی دولت ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی دولت کو غربا میں، غریبوں میں، ضرورت مندوں میں، بھوکوں میں تقسیم کرے۔ اور اس کے ساتھ مجھے یہ بھی کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں ہم نے 16,000 کے قریب پیکٹس کو تقسیم کیا، تو ان 16,000 پیکٹس میں قریب 1,000 لوگ اس حلقہ چندرائن گٹے کے جب ہم پیکٹ لے کر ان کے گھر پر پہنچے تو گھر والوں نے کہا کہ اکبر صاحب سے بول دیجئے کہ ہمارے پاس اناج ہے، ہم کو ان پیکٹس کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور ضرورت مند کو دیجیے۔ تو میں یہ سمجھوں گا کہ وہ شخص جس نے اس اناج کے پیکٹ کو لینے سے انکار کیا اس بنا پہ کہ اس کے گھر میں اناج ہے، تو اللہ مجھ سے زیادہ اس شخص کو اس کا اجر دے گا۔ کہ میں اپیل کروں گا کہ جن کے پاس ہیں وہ اصرار نہ کریں، جن کے پاس نہیں ہیں ان تک اس کو پہنچنے دیجیے۔ اور یہ بھی ضرور ہے کہ انسان بشر ہے کہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں، بہت سے گھر چھوٹ جاتے ہوں گے شاید،
किसी घर में अनाज नहीं पहुंच रहा होगा, तो हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर छूट जाता है तो हमारे कॉरपोरेटर्स के इल्म में लाइए, मेरे इल्म में लाइए। हम जरूर कोशिश करेंगे कि उन भूखों तक हमारे अनाज के पैकेट को पहुंचाए। लेकिन हो सकता है कि कोई छूट जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कई ऐसे इज्जतदार शरीफ लोग हैं जो मांग नहीं सकते किसी के सामने, कि उन लोगों का खास ख्याल रखिए जो इज्जतदार हैं, अपनी इज्जत के खातिर भूख में हैं लेकिन मांग नहीं सक रहे हैं। हमको उन तक भी पहुंचकर उनको भी देना है। बहुत से लोग होंगे जिनका जाती घर है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास अनाज है। जाती घर रहने के बावजूद भी वो मोहताज हैं, भूखे हैं। हम तक अगर उनकी आवाज पहुंचेगी तो हम जरूर कोशिश करेंगे उन तक भी अनाज को पहुंचाने के लिए। बहरहाल ये एक हमारे आखिरत का सौदा है, अल्लाह को राजी करने का एक मौका है, जिसके जरिए हम अपनी आखिरत को सुधारने की फिक्र कर रहे हैं। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इस बीमारी से महफूज रखे और हम सबको इस बीमारी से दूर रखे। और आखिर में मैं आवाम से बिलखुसूस सारे शहर हैदराबाद और जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि अगर हम ये सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे, घरों में रहेंगे, तो तभी हम इस बीमारी से बचेंगे। ये बहुत खतरनाक बीमारी है और दुनिया थम चुकी है, दुनिया रुक चुकी है और हजारों की तादाद में रोजाना लोग मौत का शिकार हो रहे हैं। तो ठीक है, मुझे मौत का डर नहीं होगा, लेकिन अगर मुझे वो बीमारी मुतासिर करती है और मैं बाहर निकलूंगा, तो मैं कितने लोगों को, जितनों को मुतासिर करूंगा, उनकी मौत का जिम्मेदार मैं रहूंगा। तो इसलिए हमको इस जिम्मेदारी को समझते हुए अपने आप को महफूज रखना होगा, अपने अफराद खानदान को महफूज रखना होगा और घरों में रहना होगा। इसलिए हम लोगों को जमा कर अनाज नहीं दे रहे हैं, हमारे कारकुनों के जरिए उनके घर तक अनाज को पहुंचा रहे हैं। तो मैं आवाम से फिर से अपील करूंगा कि ये वक्त अल्लाह को राजी करने का वक्त है। इबादतों के जरिए अल्लाह को राजी करिए। ये वक्त अपने गुनाहों से तौबा करने का है। तौबा करके अल्लाह को राजी करिए। अल्लाह जलाल में है, अल्लाह गुस्से में है, और अल्लाह इसलिए शायद गुस्से में है कि हमारे अमाल इतने खराब हो चुके थे कि अल्लाह का जलाल इन बीमारियों के शक्ल में आ रहा है। तो मैं सबसे अपील करूंगा कि अल्लाह के जलाल के खात्मे के लिए, अल्लाह के गुस्से के खात्मे के लिए, अल्लाह की रजा के लिए हम सब मिलकर अल्लाह को राजी करें। अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों से तौबा करते हुए इंसानियत पर जो आज ये वायरस के जरिए जो मुतासिर हो रहे हैं, अपील जरूर करूंगा कि वो जो डॉक्टर्स, वो जो नर्सिंग स्टाफ, वो दूसरे हेल्थ के शोबे से ताल्लुक रखने वाले जो सारी दुनिया में और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी आगे बढ़कर इन मुतासिरीन की इलाज के लिए जो काम कर रहे हैं, हम सबको इनकी इस खिदमात को भी समझना चाहिए और इस बड़ी कुर्बानी को हमको समझना चाहिए कि वो जो हेल्थ सेक्टर के लोग जो काम कर रहे हैं, इनके भी घर है, इनके भी बीवी बच्चे हैं, लेकिन उन सबको छोड़कर बीमारों की इलाज के लिए आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। हमको उनके लिए भी न सिर्फ दुआ करना चाहिए, बल्कि मैं कहूंगा कि ताउन भी करना चाहिए। और फिर आवाम को अपने घरों में रखने के लिए जो पुलिस आज दिन रात रोड पर बैठी है और कोशिश कर रही है, लोग को समझा रही है कि घरों में रहिए, ये बीमारी है, तो मैं उन पुलिस ऑफिसर्स का भी शुक्रिया अदा करूंगा। वो सैनिटाइज जो कर रहे हैं, जो सैनिटेशन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो सफाई का अमला जो साफ कर रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। गवर्नमेंट के सारे ऑफिसर्स का, सब जो कर रहे हैं। और आखिर में मैं ये समझूंगा कि मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मेरे साथ जो मेरे साथी हैं, जनाब समद बिन अब्दास साहब, फहद बिन अब्दास साहब, जनाब सईद साहब, वहाब साहब और नसीर गयार साहब, से दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको, हमको, सबको इस बीमारी से महफूज रखे और आपको, हम सबको अल्लाह हिदायत दे कि हमारी ज़ात से जो भी मुमकिन है हम एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि ये वक्त एक दूसरे की मदद करने का है। और हम एक दूसरे की जितना मदद करेंगे, तो वो मैं समझूंगा कि हम उस मदद के जरिए न सिर्फ अपनी आखिरत बल्कि अपनी जिंदगी को भी सुधार रहे हैं। अल्लाह आपकी, हमारी, सबकी
جو بھی خدمات ہے اس کو قبول کرے. اللہ میری بھی اس خدمات کو قبول کرے. سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے زیر انتظام جو کام کر رہے ہیں اللہ اس کو بھی قبول کرے. مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، اراکین بلدیہ، صدر مجلس کی قیادت میں جو کام کر رہے ہیں اللہ اس کو بھی قبول کرے اور ہم سب کو